যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও আমি চেষ্টা করব ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য। কেন মেয়েটার ক্ষতি করো? বলো, কেন ক্ষতি করো? মেয়েটা কি তোমার কোনো ক্ষতি করছে? বলো। দেখো তোমার কষ্ট হবে, আমি চাই না তোমার কষ্ট হোক। কেন মেয়েটা ক্ষতি করো? ক্ষতি করছো না? আমি করছো? মুখে বলো। ক্ষতি করছো? করছো? মুখে বলো। কষ্ট হবে তোমার না হলে। চলে যাবা? চলে যাবা না থাকবা? 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 কথা বলো। কথা বলতে হবে তোমাকে। পুরুষ না মহিলা? তোমার মুখে শুনতে তুমি তো পুরুষ, সেটা তো আমি জানি। কষ্ট হয়? কষ্ট হয়? কষ্ট হয়? কষ্ট দিছ না? ওরে কি করছো? মেয়েটার চেহারা নষ্ট করে দিছ। হ্যাঁ, কষ্ট হয়? শাস্তি ভোগ করো। তবে আমি দুই স্তরে শাস্তি দিচ্ছি। একটা হলো কোরআন দিয়ে, আর একটা হলো শারীরিক ভাবে। যারা মুমিন নরনারীকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব, আর তোমরা সেই আযাব ভোগ করো। তুমিও কষ্ট ভোগ করো। بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين كفروا من المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين كفروا من المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق। এখন আমরা কি উত্তপ্ত হয় তার কলিজায় পর্যন্ত পৌঁছো। তোমার কোনো জাদু এখানে কাজ করবে না। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম إن الذين كفروا من المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم 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 إن الذين كفروا من المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أفحسب أنما تلقون فسيبدأون بينما تهدون فترى الله الملك الحق ومن يطع الله الأجر بالحق فإنما يصاب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. খুব জাদুকর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম أفحسب أنما تلقون فسيبدأون আল্লাহ তাকে শাস্তি দিন, তাকে জীবন শাস্তি দিন, তারপরে যখন তুমি আগ্রহ করছো। لما شرع الدين تنفذ من أكثر السماوات والأرض تنفذ النار تنفذ النار شوكا لما شرع الدين تنفذ من أكثر السماوات والأرض تنفذ النار تنفذ النار شوكا لما شرع الدين تنفذ من أكثر السماوات والأرض تنفذ النار تنفذ النار شوكا فهو الذي ربكم ما تقدم يرسل عليكم شواظ من النار وأمواج فلا تعتذروا فبأي কে থাকবে না? চলে যাবা? তোমাদের সমস্ত শক্তি আমি ধ্বংস করে দিচ্ছি। আল্লাহ তুমি সাহায্য করো, আল্লাহ তোমার সাহায্য, আল্লাহ তুমি শক্তি চাই। كل شيء أفلا يؤمنون ملائكة وكبيرة ما جاءت بجنة على جنة الملائكة بسبب فلا تأكل ولكن الله ذكرهم وما رأيت إذ رميت ولكن الله رمى ولي مؤمن ولا نسأل الله سبيل ولي ولقد خلقناكم ثم سويكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين
أولم يروا الذين خلق السماوات والأرض كان رتقا وتبعهما وجعلنا من الميت كل شيء حي أفلا يؤمنون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برزقك هذا متصل بارك وشراب ذلك من يجب شيء الله فإنه من تقوى القلوب فأرجع سبيل صديق موسى قلنا لك اتقاك العلا وأنتم في أولية الفترة عندما سمعت السائر ولا يبني السائر ويسوك فأولي السائر فساد الإبتال وأمن رب العالمين رب موسى وهارون কোনো জাদু কাজ করবে না, ধ্বংস হয়ে যাবি তুই। فلما ألقوا قولهم سمعتم بالسير إن الله زيتر إن الله زيتر إن الله زيتر إن الله ليس من المرسلين ويحب الله العدل بكلمته ولو كره المجرمون। এই আয়াতটা আল্লাহ পাক বলছে, আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই জাদু ধ্বংস করে দেয়, তোর জাদু ধ্বংস করে দেবে আল্লাহ, তোর কোনো জাদু কাজ করবে না, তুই কত ফরজ তুই করতে থাক। فلما ألقوا قولهم سمعتم بالسير إن الله زيتر 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 إن الله ليس من المرسلين ويحب الله العدل بكلمته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قولهم سمعتم بالسير إن الله زيتر إن الله زيتر إن الله ليس من المرسلين ويحب الله العدل بكلمته ولو كره المجرمون والذي يملك الفتر عندما سرقت السارق ولا يؤسر حيث وقع فأولك الصارق ساجدا فأولك الصارق ساجدا فأولك الصارق ساجدا فأولك الصارق ساجدا قالوا آمنا رب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى الجاسات فإذا يبلغ ما يبلغ فوقع وبدل وتنا كانوا يعملون وقول بكلام ساجد وأولك الصارق ساجدا 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 قالوا آمنا رب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى الجاسات فإذا يبلغ ما يبلغ فوقع وتمكن الأمل فقول بكلام ساجد وأولك الصارق ساجدا وأولك الصارق ساجدا وأولك الصارق ساجدا قالوا آمنا رب العالمين رب موسى وهارون। চলে যাবি, চলে যাবি, চলে যাবি, চলে যাবি, থাকবি না? আমাকে চিনস? আমি কি? ভালো করে দেখতো আমি কি? চোখ বন্ধ কর, দেখ আমি কে, আমার পিছিয়ে কে দাঁড়ানো আছে দেখ, দেখোস না? মেরে ফেলবে তোকে, তুই জানি। হ্যাঁ, কষ্ট দিস না অনেক, জিনা লিপ্ত না এটার সাথে? হ্যাঁ, একাই থাকস, একাই থাকস, আর তো আছে? চালানে আসছত না নিজে থেকে আসছত? নিজে থেকে। নিজে থেকে কোথা থেকে ধরছ? কত বছর আগে ধরছ? বল আমাকে সবকিছু। 4 বছর। 4 বছর আগে? কতটা সন্তান নষ্ট করছ? অনেকগুলা। অনেকগুলা? এটা কি ঠিক হয়েছে? না। হ্যাঁ, না। এই যে সন্তানগুলা নষ্ট করছ ঠিক হয়েছে? না। তুই এটা অন্যায় করছ না? অনেক। তুই মুসলমান? হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। মুসলমান। হ্যাঁ। তুই মুসলমান হয়ে কিভাবে একটা মুসলমান মেয়ের ক্ষতি করলি? জিনার শাস্তি কি জানাস? হ্যাঁ, কি তো জিনার শাস্তি কি? অনেক কান্দে। হ্যাঁ, অনেক কান্দে। তো তোর কষ্ট না মায়া লাগে নাই ওর জন্য? আমার শাস্তি চাই, আমার লিগা তোর শাস্তি চাই? শাস্তি চাই। আর অনেক কান্দে। আর আমি ওর সব দিক দেখতে আটকে রাখছি। সব কিছু থেকে আটকে রাখছ? তাই কেন এগুলা করছ বলতো? আমার ওর ভালো লাগে। ভালো লাগে? আচ্ছা, তুই ভালো লাগে কি উপকার করছ? আমি ওর ক্ষতি করছি। ক্ষতি কর? কোনো উপকার করছ তুই? না। আচ্ছা, ভালোবাসা মানুষের জন্য উপকার করার লাগে না? তুই তো করলি না তো। আমি ভালোবাসি ওর ক্ষতি তো করছি। ভালোবাসি ক্ষতি করলি কেন? এই ভালোবাসলে কি ক্ষতি করে বোকা? বল, তুই কিন্তু আমার শত্রু না, দেখ। না। হ্যাঁ, আর আমিও তোর শত্রু না। তাহলে দেখ, তুই যেটা করছ তুই এটা অন্যায় করছ। হ্যাঁ, আল্লাহ পাক সূরা 2 নম্বর আয়াতে তোর জন্য একটা আয়াত নাজিল করছে। এখানে আল্লাহ পাক বলছে, ব্যভিচারী নারী ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে 100 করে ব্যাঘাত করো। আল্লাহর এই বিধান কার্য করার কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে কোনো উদ্রেক বা দয়া না হয়। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাকো, মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের এই শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। তা আমি সেই দলের একজন, তোর জন্য এই শাস্তি আমি আল্লাহর কাছে কামনা করতেছি। আল্লাহ যেন তোকে এই আয়াতের শাস্তি দেওয়া হয়।
বহুত কষ্ট দিস তুই সেই কষ্ট বক কর। বিসমিল্লাহির রহমানির না তোকে আমি 100 আঘাত দিচ্ছি, তুই জিনা করছ। কি ওই যে 100 আঘাত, যেটা 100টা আঘাত করা হবে, এতে তোর মৃত্যু হতে পারে। আমি সেই শাস্তিটা তোকে দিচ্ছি। মৃত্যু দিবি কে? হ্যাঁ, মৃত্যু দিবি কে? ওই যে তুই জিনা করছ, আল্লাহ বলছে তোর প্রতি যেন আমার দয়া না হয়, আমি কি করবো? দিলেই তো মৃত্যু না। এবং আমি একজন ইমানদার হিসাবে আমার প্রতি আল্লাহ এটা আয়াত নাজিল করছে। জিনারটা তো মৃত্যু না। ব্যভিচারকারী 100 আঘাত, তোকে আমি সেই আঘাত দিচ্ছি। না আঘাত দিস না। না, এটা দিতে হবে আমাকে। এটা তোর বলছে, আল্লাহ বলছে তোর প্রতি যেন দয়া না হয়, আমি তো দয়া করতে পারবো না। এখানে আল্লাহ বলছে, আমি কি করবো বল, আমি কি করবো? এটা আমি আয়াত, তোকে আল্লাহ কোরআন সূরা নূরের 2 নম্বর আয়াত। আমি আল্লাহর অনেক মানি। মানুষ কিন্তু মানে কি করলি? ব্যভিচারে লিপ্ত হলি। লিপ্ত হয়েছে, ওরে আমার অনেক ভালো লাগছে। অনেক ভালো লাগছে। পরে আমি বাথরুমের থেকেই দৌড়ছিলাম, আচ্ছা। চুল ছাড়া আসছিল। তাই পরে আল্লাহ বাথরুমে এই যে গেছে, দেখেন, ওইখান থেকে দোষটা কিন্তু আমাদের মানুষের। হ্যাঁ ও যদি বাথরুমে চুল ছাড়া না যাইতো তাহলে কিন্তু ও ধরতো না। না, হ্যাঁ, ওই দিনটা আমি অনেক ভুল করছি। তাই মোবারক ভাই ভিতরে আসেন, ভুল করছ না? এই যে মেয়েটা যদি চুল ছাড়ি বাথরুমে না যাইতো তাহলে তুই ধরতি না, না ধরতি না নাকি? এখন সে তার কারণে তুই তাকে ধরে তুইও জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। আমি অনেক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, তার দরজা মারেন। কারণ মানুষের মাঝে আসা জিনদের কি নিষেধ, নিষেধ। নাম কি তোর? দরজা মারেন। নাম কি তোর? নাম কি? এই বাবুল আসো। আমার নাম বাবুল কাজটা হাতে না, একটু চেয়ারটা দিকে নিয়ে বসো। তোমার নাম কি মনে আছে? আমার নাম মনীষা। মনীষা? এটা তো মেয়ের নাম। বয়স কত তোর? 45। মেয়েটার বয়স কত? 30। 30। বয়সে তুই বড় না? হ্যাঁ। যে দুনিয়াতে একদিন আছে তার একদিনের জ্ঞান বেশি আছে। তো তোর এই বুদ্ধিটা কেন হলো না যে মেয়েটাকে ধরাটা তো ঠিক হয় নাই? আমার ভালো লাগছে। আচ্ছা, ভালো লাগতেই পারে, কারণ আল্লাহ পাক বলছে সূরা 3-এর 2 নম্বর আয়াতে, 3 নম্বর আয়াতে, লাকাদ খালাকাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম, আমি মানুষকে সুন্দর অবয়ে সৃষ্টি করছি এবং নিজ হাতে আল্লাহ সৃষ্টি করছে। অনেক কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে। তুইও আল্লাহর সৃষ্টি, ও আল্লাহর সৃষ্টি। অনেক বাচ্চা চায় কিন্তু আমি হইতে দেই না। অনেক এটা ঠিক করছ? না, একদম ওর যে বাচ্চাগুলো নষ্ট করছ তুই, কত ওর যদি এখন 2টা বাচ্চা থাকতো বা 3টা থাকতো, শোন 3টা বাচ্চা থাকতো, এই 3টা বাচ্চার মার্ডারের আসামি তুই, তোর জন্য মৃত্যুদণ্ড। আল্লাহ তুমি আমার তুই আল্লাহর কাছে মৃত্যুদণ্ড কামনা কর, এছাড়া আর কিছু নাই। তোকে আল্লাহ যদি মাফ করে, আমি মাফ করতে পারবো না, কারণ আমি আল্লাহর কোরআনের বিধান ইয়ে করবো। পারবি না তুই, ওর মায়া তুই চলে আসবি, পারবি না। আমার কাছে বলো স্যার, কিন্তু পারবি না। কেন পারবি না জানোস? তোরা জিন, আমরা মানুষ। আসলে সৃষ্টি জগতে আলাদা নাকি? আল্লাহ তোদেরকে দেখ, তোদেরকে যদি আমরা, তোকে যদি এই মেয়েটা দেখে তোকে জীবনে ভালোবাসবে? আচ্ছা না, একটা কথা শুন, ঠিক আছে, ভালোবাসা জিনা লিপ্ত হয়েছ। এই আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বল, তোকে যদি তোর আকৃতি ঠিক হয় না, শোন, তোর আকৃতি আল্লাহ তোকে যেভাবে বানাইছে, যদি তোর অরিজিনাল রূপে মেয়েটা দেখে তোকে ভালোবাসবে? তোকে ভয়ে কি করবে? সে চলে যাবে, ঠিক না? আমার আল্লাহর কাছে অনেক কিছু কয় যে আমি ওদের কিছু করতেছি, খারাপ করতেছি অনেক, বলে না? আল্লাহ তো আমার ছাড়বো না। তাই আমি ওর বাচ্চাটি নষ্ট করছি। করছত? কেন করছত? যাতে লেখাপড়া করছিলি? জীবনে কখনো মসজিদে গেছত? নামাজ পড়ছত? তো বলা উচিত ছিল, বোঝা উচিত ছিল। অনেক ভয় করি। তো ভয় করে কই? ভয় করে তো জিনায় লিপ্ত হলি। জিনার শাস্তি আল্লাহ পাক বলছে, আমি ওর সন্তান হইতে দিব আর সবকিছু ভালো রাখবো, ওর থেকে আমি সইরা যাবো। তোমরা জিনা করা তো দূরে থাক, জিনার নিকটবর্তী হইও না। জিনা করা তো দূরে থাক, জিনার নিকটবর্তী হইও না। ওলা তাকরাবুজ জিনা, আমি জানি জিনা, আমি ওলা তাকরাবুজ জিনা ইন্নাহু ফাসাদুন সাবিলিল্লাহ। তোমরা জিনা করা দূরে থাক, জিনার নিকটবর্তী হইও না। বলছে যে জিনার নিকটবর্তী কিভাবে হয়? যেমন একটা মেয়ের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো, মনের মধ্যে কুকল্পনা করেন, এটাও জিনার শাস্তি। তো আল্লাহ কি বলছে? জিনা করা তো দূরে থাক, জিনার নিকটবর্তী হইও না। আর তুই জিনার দিনের পর দিন লিপ্ত হয়েছে, স্বামী কাছে ছিল, তারপরে তুই তোর মনের কামনা বাসনা পূরণ করছ মেয়েটাকে দিয়ে। কি করছো চেহারাটাকে? যেন ওর স্বামী ওকে না তাকায় ওর দিকে। করছো নি? আমি তো আমার মন থেকে কথা বলি না, বাস্তব বলতেছি।
ওর স্বামী যেন কেউ যেন তাকে পছন্দ না করে, কারণ তুই একাই তাকে ভালোবাসবি। কিন্তু না, তোর জন্য ওকে সৃষ্টি করা হয় নাই, না ওর স্বামীর জন্য স্বামীর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তো তুই কি করলি? তুই স্বামীর দায়িত্ব নিলি পট করি আইসা? না আমি অনেক খারাপ, তোর কে দিছে মানুষের কাছে আসা? আমি ওর সাথে অনেক বেশি খারাপ করছি। আচ্ছা, এখানে দুটা মেয়ে আছে, দেখ তো কার শরীরে কটা জিন আছে বলতো? একটা ভালো কাজ কর মৃত্যুর আগে। তার সাথে এটা শুনল 5টা, আর ওটা শুনল 3টা, সবগুলো শুনলে আছে। তাই এটার গুলো কথা বলে না, বাটফার না, চালান দিন না রে, চালান দিন না, ওটার দিন চালান। আচ্ছা দেখ, আমার কাছে অনেক দিন আছে বুঝছো, আমি ডাক দিই, দেখ দেখ আমার বন্ধু দিন না, দেখ তুই দেখ, ওরা ভালো কাজ করে, ওরা ভালো কাজ করে। কেন দেখ না তোর মতো দেখ, আমার ভয় লাগে, আমি এখন বুঝতে। আচ্ছা এখানে একজনকে ডাকি, এই আব্দুল্লাহ সামনে আসো, আব্দুল্লাহ রড নিয়ে আসো, খাদিজা আসিয়া রড নিয়ে আসো, ওরে রড দিয়ে ফিরেছে থাকো। রড দিয়ে ফিরো, দেখো ওরা ভালো জিন, ওরা ভালো জিন। আমার সবকিছুতে ভয় লাগে, আমার সবকিছুতে ভয় লাগে। আমি ওর তো শরীরে চমকা যা, ওর বাচ্চা হইতে দিব, অনেক সুখে থাকবো ওর স্বামীকে লইয়া। তোকে তো আমি ছাড়বো না, তুই আমার ছাইরা দে, আমি পারি না, আমি আল্লাহর কাছে এমনিতেই অনেক বেশি তোকে বাসায় রাখে। তোর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড, কেন জানোস? এটা হলো না যে তো মেয়েটা বিবাহিত না, এটা হলো ব্যভিচারী নারী। ওরা কারা? শোন, তোর 100 বছর আঘাত হতো, তুই যদি অবিবাহিত হইতি। তুই বিয়ে করছ? তুই বিয়ে করছ? ও মেয়েটাও বিবাহিত, তাহলে তোর জন্য মৃত্যুদণ্ড। পাথর বুক পর্যন্ত পাথর গেলে তোকে পাথর দিয়ে মারে, এটা কোরআনে আইন। তবে তোকে আমি আল্লাহর কোরআনের আয়াতের শাস্তি দিচ্ছি, আয়াতের শাস্তি দিচ্ছি। এই শাস্তিটা বলো, এটা আমাকে দিতে হবে। শাস্তি দেওয়া হোক। কষ্ট হয় না? এগুলো কষ্ট হয় না? কোনদিন আমি আল্লাহর কসম করে কইতাছি ওর দিকে কোনদিন আর ফিরা চামো না আমি। আর আপনার মেয়ে, আপনি কি একে ক্ষমা করবেন? হ্যাঁ, আপনি কি ক্ষমা করবেন? এই দিনটাকে ক্ষমা করবেন? না। আপনি ক্ষমা করতে চান? না না, ওই গার্ডিয়ান চাচ্ছে না, আমি কি করবো? তুই কি করতে পারবি আমাদের? হ্যাঁ, তোর মেরে ফেলবো আমি। মারিস না, হ্যাঁ মারিস না। তো আমি আল্লাহর কাছে মাফ চামু। আমি চাই যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়া আমার যাতে মৃত্যু হয়। আমি অনেক খারাপ করছি, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম কইতাছি। আমি ওর কোনো মানুষের কসম করা নাই, ওর দিকে চামু না, ওরে ঘুমানোর সময় ওর লগে শারীরিক সম্পর্ক করবো না। ওর আল্লাহর রহমতে অনেক সুন্দর সুন্দর বাচ্চা হইব, অনেক সুখে থাকবো সংসারে। কি করবেন? সুযোগ দেবেন? দেবের সুযোগ একটা অনেক অনেক দোয়া করছি ওর লেগে, অনেক একটা ভালো মেয়ে বুঝছো। আচ্ছা আমি একটু তালাত করতে শোন, অনেক ভালো মেয়ে। আমি কো আল্লাহর কসমের উপরে আর কিছু আছে না? আসেনি কো আমার ভিতরে। কিন্তু দেখ, আমি যত জিনিসে বিশ্বাস করছি কেন তত জিনিস অনেক ভালো লাগছে দেখা, অনেক ভালোবাসছি দেখা আমি আল্লাহ। আচ্ছা শোন, আমি যত জিনিসে বিশ্বাস করছি, শোন আমার ফিলিংস আয়া পড়ছে। হ্যাঁ, তোর ফিলিংস আছে, মানুষ দেখলে ফিলিংস হয়, তোর অন্য জিন দেখলে ফিলিংস হয় না? অন্য জিন, তোকে মহিলা জিন দেখলে হ্যাঁ পরে আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। তাই এখন আমি সবকিছু ছাইরা দিমু, ওরে সুন্দর মতো শান্তিতে থাকতে দিমু। তুই আমারে, আমি অনেক আমার লগে থাকবি, আমার কাছে থাকবি, তোমার করি। আমি তোর কাছে থাকবো কেন? না, আমি আমার বোর কাছে যাবো না। তোর বোর কাছে? আমি তো পুরুষ মানুষ, আমার গুলো থাকবি কি? আমার এখানে থাক। ওর লগে থাকতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু তুই এখন আমার এখানে আইনা লাইছস, কি করবো কো? আমি কোনোদিন ওর কাছে দেখা দেই নাই, ধরা দেই না, বুঝতেই পারি নাই। আমি দেই নাই, আমি তোকে ধরে আনি নাই। হ্যাঁ শোন, এটা আল্লাহর কোরআনে, এটা আল্লাহর কোরআনের শক্তি, আমি জানি নাই রে। আমার কি ক্ষমতা আছে? আমি তো তোর মতো, তুই জিন আমি মানুষ, আমি সাধারণ মানুষ। সূরা পড়া ঘুমাইতো, কিন্তু যখন আর নাপাক থাকতো তখনই আমি আয়া পড়ি। এগুলা কিছু বলে না কে? কি রে, চোখ বন্ধ করো,
কিছু বলে না জানি না ওরা কেন লেখা কিছু কয় না। হ্যাঁ এটি খারাপ সালাম যায় এই জন্য, এটি কবিরাজেরা ওইভাবেই ফাটাইছে। কিছুই আমি বুঝতে পারি না, হ্যাঁ আমি এটি জানি না, বুঝছি। আচ্ছা শোন, আমার কাছে এত শক্তি নাই তো। তাই তোরে মারলে আমার লাভ হবে না, কিন্তু এই মেয়েটা যদি মানিস না যে আরে সুন্দর এই মেয়েটা যদি থাকতে দিমু, ওই আল্লাহরে অনেক বেশি ভালোবাসে, আল্লাহরে ভয় করে, আর আমার লেগে আল্লাহর কাছে অনেক দোয়া চাই যে আমার যাতে উচিত শিক্ষা দেয়, কিন্তু আমি এখন আমি তোকে জবাই করবো। শোন যদি শোন যেটা তুই আল্লাহর কাছে চাইছস, যদি তোর মৃত্যু হয় এর জন্য আমি যাই না, আমি ছুরি সালামতের উপরে, যদি আল্লাহ দয়া করে তো তুই বাঁচে যাবি। আমি অলরেডি মইরা যাবো কো, আমি কি কইছি তোর মারবো? আমি ছুরি সালামত ভালোবাসি, আমার কথা হইছে হুন যে আমি অলরেডি খারাপ করছি, আর সবকিছু আমি ভালো করে দিমু, আমি কোনোদিন ওর মাথা হাত দে, পুরা শরীর থেকে সব রোগ উঠা, যা যা ক্ষতি করছে সব উঠা, সমস্ত দাদুর গিট কাট। আচ্ছা উঠাইতাছি, ঠিক আছে কাট, সমস্যা নেই। আমার শুধু একটাই কথা, আমি এই তো পাপ করছি আল্লাহর কাছে, আমি পাপের মাফ চায়া আল্লাহ। আচ্ছা উঠা, ওর শরীর থেকে যা রোগ তৈরি করছ সব উঠাই দে, সব উঠাই দিতাছি আমি, সব উঠাই দে, উঠাই দিতাছি আল্লাহর দিকে চায়া, আল্লাহ মাফ করে তুই যা পারো তা পরে উঠাই দে। সন্তান হইব, অনেক সুন্দর সুন্দর সন্তান, যেমনি চাইছে অমনি হইব, আর স্বামী আরো বেশি ভালোবাসবো, আর স্বামী অনেক ভালো, যা ক্ষতি করছে সব উঠাই দে, কোনো জাদুর গিট রাখবি না, সমস্ত গিট ধ্বংস করে দে, সব জাদু উঠাই দিতাছি। দে তারপর তোকে আমিও চাইতাছিলাম না মনে মনে যে ওরে আর ই করবো, কিন্তু আমার ভালো লেগে যায় না, পারি না আমি, বুঝছস। আচ্ছা যা আমি দিতাছি সব জাদু উঠাই। কোনো সালাকিত করস না? হ্যাঁ কোনো সালাকিত করবি না? না না না, আমার জিনেরা তোরা 1 মিনিটের ভিতরে ধরে লইব, এবং আমার মাইরা লাবি কইছস। হ্যাঁ আল্লাহর কসম আমি কোনো চালাকি করব না। ঠিক আছে উঠাই দে, সব উঠাই দে, ও যেন এই মাসে কনসিভ হয়। তাই এটা তো আমি পারবো না। না ও জানো তুই ক্ষতিগুলো উঠে দিলেও কনসিভ হবে। তাই আচ্ছা ওরে কি খাওয়াইছ? আচ্ছা কি খাওয়াইছ? পেটে কি আছে? তাবিজ আছে? পেটে তাবিজ আছে? তাবিজ নাই। তাবিজ খাওয়াইছ তুই? কি খাওয়াইছ? কি খাওয়াইছ? ফল খাওয়াইছি, ভাত খাওয়াইছি, কত খারাপ কিছু খাওয়াইছি আমি ওরে। ওই গুইটু মানে ওগুলার কোনো প্রভাব পড়বে? বাচ্চা হওয়ার ক্ষেত্রে ওগুলার কোনো প্রভাব পড়বে? হ্যাঁ হ্যাঁ পড়বো। তাহলে তুই বার করতে হবে। এবার আমি উঠাই দিতাছি সব, আমি পারমু এটা। পারবি? দে উঠাই দে। পারমু উঠাইতে? কেন পারবো না? আচ্ছা দে। সব পারমু উঠাইতে। দে উঠাই দে। যা আমার ভিতর আল্লাহ রহম দিয়া দিছে ওর প্রতি। তোর কথা আমার ভালো লাগছে, তোর প্রতি কেন মায়া লাগলো, আমি কিন্তু কাউকে ক্ষমা করি না। তুই দেখ আমার তুই বন্ধ করে আমার স্টোরি দেখ, আমি সব দিন মেরে ফেলি। কাছে চইলা যেতাম বুঝছিস, আমি আবার এত খারাপ না। আচ্ছা যা উঠা। এটা লেখা কোনোদিন ওরে ভয় দেখাইনি আমি। তবে তোবা করতে হবে তো। কোনো আর জামাই লোক সম্পর্ক অনেক ভালো। আচ্ছা তোবা কর। আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমি তওবা করতেছি আর কোনোদিন এই মেয়ের কাছে আসবো না, যা ক্ষতি করছি আর কোনোদিন করবো না। আল্লাহ তুমি সাহায্য করো, আল্লাহ তুমি আমার তওবা কবুল করো, আমি আর কোনোদিন পাপ করবো না, পাপ করবো না, কোন মানুষের কাছে যাব না, আমি আমার পরিবারের কাছে চলে যাব। তোর ছেলে মেয়ে আছে? ছেলে মেয়ে আছে? হ্যাঁ এখন যদি আমি তোরে মারি গেলাই, ছেলে মেয়ে গুলা বুঝছো এতিম হয়ে যাবে, পরে ওরা আসবে প্রতিশোধ নিতে, ওদেরকে মেরে ফেলবে, তখন কি হবে জানো? তাই আমি তোকে মেরে ফেললে তোর ছেলে মেয়েগুলো এতিম হয়ে যাবে, তোর বউ বিধবা হয়ে যাবে, তোর বউ মারা যাবে, মানে তোর বংশের ভিতর কেউ থাকবে না, কারণ তোর পরে তোর ছেলে মেয়ে আসবে। এটা তো সত্য যে তোর বাপের কে মারলো, তোর ছেলে মেয়ে আসবে না, তাদেরকে আমি মেরে ফেললাম। ধর তোর মৃত্যুর পরে তোর ছেলে মেয়ে আসবে প্রতিশোধ নিতে, আমি তাদেরকে মেরে ফেললাম, তোর স্ত্রী আসবে তাকেও মেরে ফেললাম। না আর যদি মাথা কাপড় দে, রুগীর মাথা কাপড়, মাথা কাপড়টা ঠিক করে দেন, উঠা সব উঠা, সব উঠা। আপনি আগে কোনো কবিরাজ দেখাইছো ওনারা? কোনো কাজ হয় নাই? তোরা হাজির করতে পারে না কেউ? আমার হাজির করতে পারে নাই, কিন্তু একটু লেগে আটকা রাখছিল, কিন্তু আমার তো এইগুলা হইব না, আমার কোনো কিছুই আসে না, আমি পারছি সব কিছু থেকে। একদিন তাবিজ দিছিল 1 টাকা, পরে তাবিজও কিছু ফালাই দিছে, কয় আল্লাহ গুনাহ দিব এটি। আর বান্ধবী কইছে যে তুই মইরা গেলে জাহান্নাম পাবি। জরাই তো কোনো সমস্যা করছো?
জরায়ুতে সমস্যা আসছিল, ডাক্তার দেখা কমাই দিছে। এখন কোনো সমস্যা আছে? এখন আর সমস্যা নাই। থাকলে উঠাই দে, কারণ যাতে বাচ্চা কনসিভ হয়। আচ্ছা জান উঠাই দিতাছি। তুই তো এটা জানো, জরায়ুতে সমস্যা করলে এগুলা ক্যান্সারও হয়ে যায়, অনেক সময় জরায়ু ফেলে দিতে হয় পেটে। অনেক ভয় পাই, সবকিছু নিয়ে অনেক ভয় পাই, যে এগুলো সব উঠে। আচ্ছা জান আমি সমস্ত সমস্যা দূর করে একটু চালাকি করবি, ওয়াল্লাহ আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি তোকে আমি। ওর প্রতি যদি আমার মন আহে, আমার যদি অনেক খারাপ লাগে, তারপরে আমি আহুম না, আল্লাহর দিকে চাই আমি ওর সবকিছু থেকে দূরে সরে যাবো। যা ওর যতটা আমি সব উঠাই দিতেছি। ওরে অনেক কুফরি করছিলি, ওরে কুফরি করছিলি, ওরে কুফরি করিনি। কোনো তাবিজ টাবিজ আছে? না না না। কোনো ক্ষতি আছে মানুষের? মানুষের ক্ষতি আছে? ওর কোন আত্মীয় স্বজন আছে? এখন নাই গা, এখন নাই কিছু, এখন নাই। ওর জামের প্রতিও নাই, এখন ওর প্রতিও নাই। এখন ওরা পুরা ক্লিয়ার আছে। ওর জামাই ওর লগে অনেক ভালোবাসি, ওরে অনেক। চেহারাটা নষ্ট করে দিস তো? ওর চেহারা আমি নষ্ট করছি, ওর চেহারা আরো সুন্দর আসছিল। ঠিক করে দে, পারবি? না বুঝতে পারবো না, এখন তো ওর বয়স হয়ে গেছে না, বুঝছো? যা আল্লাহ পছন্দ করতেছি আমি ওর ছেড়ে দিব, যাবে সব উঠাই লইতাছি আমি। উঠা, হ্যাঁ উঠাইতাছি। যা আমি 1 সেকেন্ড অসুবিধা আয়া পড়তাম। আচ্ছা এই মেয়ের শরীরে জিনগুলা কথা বলে না? প্রথম দিন একটা জিন কথা বলছে, এখন কথা বলে না? তাই না, উদয় আন্তাজে কই লাভ নাই। এমনি কয়টা আছে শরীরের ভিতরে এটি জানি না, কইছিলাম 5টা। এখন আমি এটা না চোখ বন্ধ কর, তুই আমি তোর দেখাই দেই। না তুই আমার দেখাইস না, আমার ডর লাগে, ওর ডর লাগে। তাই ও না, এটি ডর লাগে আমার। আমি শুধু ওর ভালোবাসছি, ওর কাছে গেছি। তাই তুই যদি ভালোবাসি অনেক উপকার করতি তো ঠিক আছে। আমি ওর উপকার করে দিয়ে যাবো। কি উপকার করে দিবি কহ? আর বাচ্চা হইব। আর কি দিবি? সুন্দর সুস্থ সবল অনেক সুন্দর বাচ্চা। কোন শয়তানি প্রবঞ্চনা তোর কাছে কোনোদিন আসবি না তো? অনেক অনেক কোরআন ছুঁয়ে শপথ করতে হবে। কোরআন ছুঁয়ে শপথ করবি, জামাই করতে আসবি না। হ্যাঁ ঠিক আছে, নাকি তোর এই কোরআন তোর বান্দর বানাই দিব আল্লাহ, তোর একটা বানর বানাই দিব যদি তুই। না বানর বুনর বানাইস না, আমি কোনো শরীর ধর্ম যা। ওই আমার অনেক ভুগছে, বুঝছোস, অনেক কান্না করছে। ওই কেউ রে কই তো তোরা তো অনেক চলনা করস, চলনার মধ্যে তোরা ফার্স্ট, চলনার মধ্যে তোরা ফার্স্ট। তোর নাম কি কইছিলি? স্মরণ কর। নাম তো বুঝাইছি। হ্যাঁ আমি স্মরণ করে দেই। বিসমিল্লাহ। চোখ বন্ধ কর। না থাক, চোখ বন্ধ কর, আমি করে দেই, স্মরণ করে দেই। মাজি এই যে তুই মিথ্যা কথা কইছ কিনা কয় এর আগে, তুই কইছ তোর মনে নাই, অন করতে মনে আইছে, তখন আমার মাথায় আয় পড়ছে, আমি কই দিছি। কয় ভাই কয় বোন তোরা? 5 ভাই। শোনেন, এই জিনটাকে যদি আমি মারি তো এরপরে এর মা বাপ ভাই বোন আইবো, ওর ছেলে আসবে, সন্তান আসবে, স্ত্রী আসবে, বুঝছেন, সবাই আসবে, বুঝছেন। তো আমি মারলাম না, একটা সুযোগ দেই। তবে পরবর্তীতে যদি কোনোদিন এই মেয়ে বলে যে ওই জিনটা আসছে আমার সাথে মিলামিশা করছে, তখন আমি মেরে ফেলবো। একটা চান্স দিলাম, হ্যাঁ একটা সুযোগ দেই, একটা সুযোগ দিয়ে দিস। আমি কোনোদিন ওর কাছে মনটা অনেক ভালো। হ্যাঁ মনে যা ওর মনটা কি সন্তান হয়। ইনশাআল্লাহ হইব। আচ্ছা তুমি সব হইব, আমি কইরা দিতে পারবো না, আল্লাহর উপরে এটা। আল্লাহ যদি দেয় কিন্তু হইব ইনশাআল্লাহ। ওই যা চাইছে ওই মনে মনে আল্লাহ ওরে সব দিব, সব। ওই অনেক ভালো, ওর মনটা এত ফ্রেশ, ওরে এটা লেগে তোর বেশি ভালো লাগছে, বুঝছোস। ওরে অনেক ভালো লাগছে আমার বইনের আনাবি না, এটা কয়া যাবে। ওই সবাই অনেক সম্মান করে, গরিব হোক যেমন হোক, কিন্তু সবাই অনেক ভালো। ওরে কিছু টাকা পয়সা দিতি, কিছু স্বর্ণগয়না দিতি। না আল্লাহ দিব রে। আল্লাহর ইবাদত করি, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, ওয়াদা কর। আমি ওয়াদা করলাম 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বি। আমি দূর থেকে ওর লেগে অনেক দোয়া করব আল্লাহ। কিন্তু নামাজ পড়। আর তুই যে গুনার কাজ করছ, শোন, তুই যে গুনার কাজ করছ, জিনিস আসছিল, আমি মনে কর অনেক করছি, অনেক খারাপ করছি। আমি জানি আল্লাহর কাছে আমি মাফ চাই, মাফ চাই। জাদু উঠাই দিতেছি আমি, সমস্যা নেই। হুন জাদু আমি উঠাই দিতেছি। ওই খালি চিন্তা করছে কি আমার এই যে ওখানে খাওয়াই লাইলো, ইস আমার বাচ্চা হইব না রে ওখানে। আচ্ছা কি খাওয়াইলে বাচ্চা হয় না? জাদুর খাবার, যে কোনো কিছু বলে। ওই মোবাইলে কত কিছু দেখে, হেটির লগে ওরে কল্পনায় কইরা মনে করে খাওয়াই। হ্যাঁ কিসের লাগে বুঝি নাই। ওই মোবাইলে অনেক খাবার দেখে, বুঝছো, খাবার, এই খাবারের স্বপ্নে দেখায়া আর দেখতে খাওয়াই দিই।
তাইলে ওরে বুঝতে পারে না, ওই ভাবে আমি যে দেখছি এই জন্য এটি খাওয়ায়। তোরা তো বহুত চালাক রে। আর তারপরে আবার মাঝে মধ্যে বুঝতো যে ওই ভাবি বলেন ফুলাই দিতে খাওয়ায় বুঝতে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, তুই টেনশন করিস না, তুইও ভালো থাকবি, তুই একটু ডাক্তার দেখিস। আমি তোর শরীরটা চেক আপ করাইছে, ডাক্তার দেখাতে হবে, ডাক্তার দেখাতে হবে। ওর পেটের ভিতর থেকে কিছু বার করতে হইব, নাভিতে আমরা বের করে দিতে পারি, লাগবে না? না আচ্ছা আমি সব উঠাই দিতেছি, সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর জামাইয়ের আগে একটু সমস্যা ছিল, এখন কোনো সমস্যা নাই না, এখন মনে কর সব ঠিক আছে, এখন মনে কর অটো সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেক লজ্জা বোধ করতো, মনে মনে অনেক লজ্জা বোধ করতো যে আল্লাহ উঠাইছত নি উঠাইতাছি, সময় লাগবে, অনেক চিন্তা না, বুঝোস না কেলিগা। হ্যাঁ আমিনের সমস্যা নেই, অনেক দুর্বল, আর যদি ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর ব্রাশ করাবি, নয়তো দাঁতের সমস্যা হয়ে যাবো। মনীষা কয় এটা কি করুন, দাঁত ব্রাশ করাবি নিয়মিত, খাওয়ানোর আগে খাওয়ানোর পরে। তোরা তো মানুষের বেশি নোংরা রাখো, নূরের সমস্যা আসবে বলেন। সামনে তিনজন 1 2 3 এই দেখছেন নি, 3 জন, এই একজন আমার ভাবি, আরে আমার ভাবি, অন্য কারো করে দেয় না। লজ্জা ওই করলে আমার আইএস কা ভালো লাগে, কি করছো আকাম করছো খালি, অনেক কষ্ট করছো, কেউ কইতে পারে না, সইতে পারে না, ওর তো মা নাই। হ্যাঁ তুই স্বামীর দায়িত্ব নিস, ওর স্বামীর দায়িত্ব নিস, তুই স্বামীর দায়িত্ব স্বামীরে থাকতে দিস তোর লাগে, স্বামীরে স্বামীরে থাকতে দিস তোর লাগে, ব্যাস নাই তাই থাকতে দিস। স্বামী স্ত্রীর ভিতরে আমি কোনো খারাপ কিছু করিনি, না একটা ভালো কাজ করছো, আমি জিজ্ঞেসি মেয়েটাকে, মেয়েটা স্বীকার গেছে না, মিল কোনো ঝগড়া নেই, জাতি নেই, সব কিছু সুন্দর, শুধু একটু হালকা একটু সমস্যা, ওইটা কমবো না যা তোর, এটা আমি জানি তো, যখন তুই যাইতি তখন তুই সহ্য করতি না, এতটুকু ওইটা তো জেলাস, ওইটা জেলাস লাগতো তোর না, ওইটা তো একটু জ্বলতামই, কিন্তু আর জানো না। কিরে আব্দুল্লাহ 16 দিন আসেনি চাই, হ্যাঁ নুরের কথা যে জিগাইলাম, নুরের কথা দেখ বই না, আমি তো মনে কর এই জিনের বিষয়ে আমি শুধু নিজেরটাই জানি, অন্য কেউ তো জানি না। তাহলে তুই কি মন জিন হয়েছ? আমার এত কিছু আমি জানি না, আমি এত কিছু আমার এত আব্দুল্লাহ জিন সাহেবিন এসা জিন আমি ওর ভিতর যা যা খেলা আছে সব এইগুলো আমি জানি, বুঝছিস? ওর ভিতরে যা আছে সব আমি জানি, ওর ভিতরে ওই কি চিন্তা করে না চিন্তা করে সব, কি চিন্তা করে কত কিছু চিন্তা করে, কিন্তু আল্লাহর কাছে অনেক সুন্দর একটা মৃত্যু চাই হয়, আল্লাহর কাছে চাই যে ওর বাল বাচ্চা লয় সুখে থাকবো, ওই সবাই যাতে করতে পারে এটা চাই। আমার বাড়ি নামাজ পড়তে যাবো তো, এই কাজটা সারি পরে ফোন দিয়ে মাই আল্লাহর কাছে কসম কইরা কইলাম, হয় অনেক ভালো দেখালি, ওর তো সইরা গেলাম, ওই যদি একটু খারাপ, যদি ওর সন্তান না হয় এই 1-2 মাসের ভিতরে যদি কনসেপ্ট না হয় তো তোরে মারি এলাম আমি, বুঝছ? জিনিস নাই একটু ছায়া পড়ছে, এই তোরে মিষ্টি খাওয়ামো, ওর বাচ্চা হইলে তোর ডাকবো আমি, তোর ডাইটা মিষ্টি খাবো, হ তোরে ওর শরীরে আমি ডাকবো, হ্যাঁ ডাকলে তুই আসবেন, আইলে তুই তোর মিষ্টি খাবো, হ্যাঁ সত্যি বলছো তো? 2 মাসে আমি কইতে পারবো না, বাচ্চা যেন কনসিভ হয়, যদি না হয় তাহলে আমি ভাববো তুই সমস্যা করছ, আর ওকে আমি কিছু মেডিসিন দেবো বাচ্চা হওয়ার জন্য, বাচ্চা যেন দ্রুত কনসিভ হয়, তুই কোনো ক্ষতি করবি না। আমি কোনোদিন ওর সামনে আমো না, আরে কোনোদিন আমি ভয় দেখাই নাই, ওর যে খারাপ লাগবো, কিন্তু আর বুঝ যায় গেছে গা যে আমি ওর লগে সম্পর্ক করি রে, মানে বুঝতে পারে, যখনই মনে কর সম্পর্ক করছি তখনই আর বুঝ যায় গেছে
তাই যখনই আইসি তখনই আর বুঝা গেছে, তখনই আল্লাহর এত ডাকা ডাকছি। তাই মোবারক ভাই আর বাবুল মামা একটু বাহিরে যান। মনে মনে অনেক ভয় পাইছি। তাই বাবা তুমি বাইরে যাও, আমি শুধু ওর প্রেমে আচ্ছা তোর কাছে আমার কিছু জিনিস জানার আছে, একটা জিনিস জানাবি আমাকে, বলবি বুঝছো? আমার একটা আমার একটা পেশেন্ট বুঝছো, কি আমার একটা পেশেন্ট, হ্যাঁ রুগী আর কি। আচ্ছা সব উঠেছ? উঠাইতাছি, উঠাইলে আপনার আমার হাত এমনি এমনি থাইমা যাইব গা। বুঝো নাই? টেনশন করতেছে, একটা পরীক্ষা দিছে ডাক্তারে বুঝছোস, এই পরীক্ষাটা অনেক ব্যথা, ওই খালি কান্দে আর কই কি ওই পরীক্ষাটা করাবো না, এটা লেগে চিকিৎসাও বন্ধ করে রাখছে। আমি তোকে বিশ্বাস করলাম, পরে আল্লাহর কাছে কইতাছে যে আল্লাহ এই পরীক্ষা যাতে না করা লাগে, এই পরীক্ষা যাতে না করা লাগে, যা আল্লাহ এই পরীক্ষা যাতে না করা লাগে ওরে তুমি কনসেপ্ট করাই দিও। হ্যাঁ যা হয়ে যেতেছে হয়ে যেতেছে। আমিও চাইছিলাম না ওরে আর ক্ষতি করতে, কিন্তু মায়া লেগে যেতে পারতাম, ভালোবাসা তা না করতো। এখন আল্লাহর ভয় করবি, জিনার শাস্তি কি মৃত্যুদণ্ড। আল্লাহর দিকে চাই আমি, আর ছাড়তাছি না তো কোনোদিনও, আল্লাহরে বিশ্বাস করি দেখেই। কারণ তুই না চাললে তুই যদি গাদ্দারি করতে এখন তাহলে আমি তোকে মেরে ফেলতাম, কিন্তু এতে কি হতো জানো, তোর ছেলে মেয়েগুলো মতো বউ হয়ে যেত। আমি আসলে কোন জিনদেরকে প্রথম আমি মারি না, আমি সুযোগ দেই। যেমন ওই যে ওনার ছেলে চিকিৎসা করছি, প্রথম ওদেরকে সুযোগ দিছি, পরে দেখছি যে কথা শুনে না, পরে মেরে ফেলছি। জামা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো জাদু করছিলি? না কোনোদিনও না, ভিতরে অনেক ভালোবাসা, আর জামাই অনেক 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 আদর করে, কিন্তু আর বুঝতে পারে না আমার জীবনটা। কতক্ষণ লাগবে তোর? আর কোরআনাই লাগাইছিস তুই, আনিস না থাক না, আমি বিশ্বাস করি না। কই না তোরে অনেক শপথ করবি শুধু যে আমি কোরআন দিয়ে শপথ করলে মানুষ কখনো মিথ্যা করে না, আর কখনো তখন তোর এই ভয়টা কাজে আসবে। ওর যখন মায়া লাগবে না, সব জাদু ওঠা, তখন যখন ওর জন্য মায়া লাগবে না, তখন তুই কি করবি জানাস? তখন তুই কোরআনের কথা মনে পড়বে, মনে পড়লে তুই আসবি না। সব যা আর সন্তানের জীবন যা সব ওঠা, সব দেখ আর মনের মতো সন্তান। সব জাদু শেষ, যা আল্লাহ তুমি আমার মাফ করে দাও, আর থেকে আমি সব জাদু সরাই দিলাম, আর থেকে সব জাদু সরাই দিলাম। আর মনে হয় যা আশা করছি তাই যাতে পাই, আর সন্তান যাতে হয়ে যায়, আমার তো শরীরে সব শেষ। দাঁড়া, এবার তুই কি করবি এবার বল।
কিভাবে বুঝলি আমি জামু গো মাথায় কাপড় দে, ওর মাথায় কাপড় দে, ওকে শোয়াই আসতে চলে যাবি। হ্যাঁ ব্যথা পাইতাছি ওকে শোয়াই আসতে চলে যাবি। হ্যাঁ যাও আজিম, ওকে শোয়াই আসতে চলে যাও। আমি জামু গো আমার জন্য দোয়া করিস। হ্যাঁ যদি আমি কখনো ডাকি তুই আসবি, আমার লাগা দোয়া করিস যদি আমি তোর দোয়া তাই করি আল্লাহ সবাই দিবে। আমার লাগা দোয়া করিস আমি সারা জীবনের লাগা শরীরা যেতাছি যদি আমি কখনো ডাকি তাহলে আসবো, ঠিক আছে? ভালোবাসার আসছিল এক মনে মনে কর চিন্তা হে যে যা ছাড়বো না, কিন্তু আমি আল্লাহর দিকে চাই, আল্লাহর কোরআন মাজিদের দিকে চায়া, আল্লাহর কাবা শরীফের দিকে চায়া আমি যা চাই। তাহলে কিনা যদি আমি কখনো ডাকি আসবি তো? যদি আমি কখনো ডাকি আসবি? যদি কখনো আমি ডাকি আসবি তো? কিভাবে কিভাবে না না দাঁড়া না, কিভাবে বুঝবি আমি আমি আল্লাহ তুমি আমার মাফ করে দাও, কোরআনের কালিমা উসিলায় আমি আল্লাহকে অনেক খারাপ। আমি কিভাবে, আমি তোকে আজিম বলে ডাকতে তুই শুনতে পাবি? আমি আজিম বলে ডাকতে শুনতে পাবি তুই? হ্যাঁ শুনতে পাবো আমি। ঠিক আছে আসবো যা, আমি তোর জন্য দোয়া করি, তুই আমার জন্য দোয়া করিস। হ্যাঁ যা একটা চুমু দে কোরআনে। আমার অনেক হালকা লাগতেছে, আমি যাই যা, ওকে শোয়াই আসতে চলে যা। যা জায়গা ঠিক আছে যাইলাম ভাবে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। যা আচ্ছা যাবো না, আল্লাহর রাস্তায় কইছিস না কোনোদিন আমু না, অনেক ভালো থাকবো। আচ্ছা ছেলে সন্তান নেব, অনেক পছন্দ করে, আমি ওর পছন্দের জিনিসটা আল্লাহর কাছে দোয়া কইরা দিয়ে যাই। আল্লাহ হাফিজ। আল্লাহ হাফেজ। শোয়া আস্তে শোয়াই চলে যা, সরেন। আস্তে শোন, হ্যাঁ আস্তে শোয়া উঠে, আপনারা সরে যান, আস্তে শোন। আস্তে শোয়া, ধরেন না, কেউ ধরেন না। যা গেলাম গা রে, গেলাম গা। সালাম দিয়ে যা। আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত। উঠো, কি নাম তোমার? হাবিবা মনীষা। হাবিবা মনীষা, এখানে শুইছো কেন? কিছু বলতে পারবা? কিছু মনে আছে? আমার উপরে আইছিল। কি কি আইছিল? যেটা আমার খারাপ করছে। তাই শিওর? ঠিক আছে।